کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا اس ملک کو جس طریقے سے بنانا تھا اس پہ ہم پورا اتریں۔ میں آخر میں جو فلسطین میں اسرائیلی بربریت ہے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور عالم اسلام بلکہ پوری دنیا سے درخواست ہے کہ مظالم ہو تو غزہ کے علاقے میں ہو رہے ہیں لیکن اس کے اثرات پوری دنیا پہ ہو رہے ہیں، اور اگر اس دنیا کو ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے تو یہ بربریت چاہے وہ فلسطین میں ہو جائے چاہے کشمیر میں ہندوستانی بربریت ہو، اس کا پوری دنیا نے نہ صرف نوٹس لینا ہے بلکہ اس کا خاتمہ کرنا ہے، اس لیے کہ آج کہیں اور کل ان کی طرف بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جو کہ اس بربریت کی مذمت نہیں کرتے۔ میں ایک بار پھر پوری قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح کی 148ویں سالگرہ پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ اچھا سر سوال یہ ہے کہ آپ نے دونوں حضرات نے قومی سلامتی امن امان کا ذکر کیا، تو سر سندھ عالمی یتیم خانہ بنا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف ایک مہم بھی چلائی گئی تھی حکومتی سطح پہ، وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پر تھی، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ قاتل قتل کر کے، ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک میرانی بچے کو مارا گیا اور اس کا قاتل علاقہ گھیر میں چلا گیا۔ تو کوئی ایسا میکینزم کیوں نہیں ہے کہ یہاں باہر آنے والوں کے ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوں، اور امن امان کی صورتحال کی خرابی میں بھی جو مختلف رپورٹس موجود ہیں اس میں ان کا ہاتھ ہے، غیر قانونی افغانی، بنگالی، برمی اور بہت ساری اس میں جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے کوئی صوبے کا، وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر کوئی ایسا میکینزم کیوں نہیں بناتے کہ کراچی شہر کو محفوظ کیا جائے؟ سب سے پہلے تو حمید میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں جو آپ نے لفظ استعمال کیے سندھ امن کا گہوارہ ہے۔ سندھ نے ہمیشہ، میں خود، ہمارے بڑے بھی سعودی عرب سے آئے تھے، یہاں گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بڑے بار سے سندھ اب سے نہیں صدیوں سے امن کا گہوارہ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ ہاں جہاں، اور جو آپ نے دوسری بات کی، اس وقت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس بات پہ بالکل متحد ہیں اور اس کا عزم ہے کہ یہاں پہ غیر قانونی جو بھی لوگ ہیں کو نکالا جائے، اور یہ کیا ہے ہم نے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب پچھلی دور حکومت میں اچانک ایک پتہ نہیں جس کی آج کل بات بھی ہو رہی ہے، اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس کی، کہ جو افغانستان سے لوگوں کو عام معافی ٹائپ کا اعلان کر دیا گیا تھا، یہاں پہ لوگ آئے اور ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے سب کو واپس کیا، اور اس وقت بھی یہ ہمارا عزم ہے۔ ہاں ایسے اگر واقعات ہوتے ہیں اس پہ سخت کارروائی کی جاتی ہے، اور یہ ایک مرڈر بھی از ون ٹو مینی، جب میں آپ کو بتاؤں ایک شخص کی بھی جان لی جاتی ہے تو ایک سے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ حکومتیں اس پہ بالکل خاموش ہیں اور کچھ نہیں کر رہی، یہ غلط ہے۔ ہاں آپ کا دل ضرور دکھتا ہے، میرا بھی دل دکھتا ہے کسی بھی مظلوم کی موت کی وجہ سے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی پوری کارروائی کریں گے جہاں پہ بھی وہ ہوگا، اگر پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر موجود ہے، ظالم کو اپنے ظلم کی سزا ملے گی، یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور حکومت اس کے بارے میں بڑی کلیئر ہے۔ سیم صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے سوا جو بھی وفاقی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے سندھ کے ساتھ مختلف معاملات میں ناانصافیاں کی، لیکن یہ جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے بنی ہے، کیا اب اس حکومت کے آنے کے بعد یہ امید کر سکتے ہیں کہ نیا NFC ملے گا سندھ کو یا پورے ملک کو؟ دوسرا یہ کہ سندھ کے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں، جام شورو 7 روڈ، سکھر حیدرآباد موٹر وے، گاج ڈیم منصوبہ، ان کے لیے فنڈز کیوں نہیں مل رہے؟ کیا ہوگا؟ کیوں نہیں آپ بات کرتے؟ اچھا کیوں نہیں آپ بات کرتے، یہ آپ نے آخر میں کہہ دیا۔ جی سب سے پہلے تو جب آپ نے پورا جواب بھی دے دیا، نہیں میں بات کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں، اور آپ کو اس دفعہ اگر آپ PSDP اٹھا کے دیکھ لیں، اس سال سندھ کی اسکیمیں جو سندھ حکومت ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اس کے لیے تقریباً 80 ارب روپے مختص کیے ہیں وفاق نے، اور یہ اس سال ہوا ہے۔ اس سے پچھلے سالوں میں یہ رقم گھٹ کے 5-6 ارب روپے پہ آ گئی تھی، اور یہ اس کے علاوہ ہے جو وہ منصوبے ہیں جو وفاق یہاں پہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے۔ ریلیزز کم ہوئی ہیں، اس کا میں نے شکایت کی ہے وفاق سے، بہت سخت شکایت کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان کی میٹنگز نہ ہونے کے بارے میں سخت شکایت کی ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ،
का होना है इजलास। आपने 2 मंसूबों की बात की। जामशोरो से सेवन वाला रोड तो 2017 में अप्रूव हुआ था। 2017 में सिंध हुकूमत ने उसके आधे पैसे, एक वफाकी रोड को, ये कहीं और नहीं होता, हमें अनफॉर्चुनेटली ये करना पड़ता है, उस रोड को आधा सिंध हुकूमत ने फाइनेंस किया था और वो पैसे हमने अप्रैल 2017 में दे दिए थे। अब तकरीबन, इसलिए कि मेरा वहाँ से आपका भी गुज़र होता है काफ़ी, कोई 20 किलोमीटर का, उससे भी थोड़ा कम पैच रह गया है जो होना है 135 किलोमीटर में से। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी होगा और मैंने इस पे जो भी वज़राए आज़म है, ना सिर्फ उनको लिखा है बल्कि उनको, जैसे आप कुछ कहते नहीं, आपने कहा था, बड़ी पब्लिक फोरम्स पे भी कहा है और यहाँ पे एक बार फिर कह रहा हूँ। इसके अलावा हैदराबाद से सक्खर वाले रोड पे जब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, देखिए ये भी एक बड़ी लंबी कहानी है। पूरी पाकिस्तान के रोड फेडरल फंडिंग से बन गए, सीपैक की फंडिंग आ गई उन पे, ना बना तो कराची हैदराबाद वाला FWO से बनवा लिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और हैदराबाद से सक्खर जो है उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये इमरान खान ने शुरू किया था और फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आके उसको आगे बढ़ाया। मैं एक क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को दूंगा कि जब ये मंसूबा आया था तो उन्होंने खुद एज प्राइम मिनिस्टर कहा था कि ये नहीं हो सकेगा आपसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और मैं उनके साथ था, मैंने ये रेस किया था। उस वक्त के वफाकी वज़ीर और बाकी लोगों ने कहा नहीं जी, हमारे पास बड़ी अच्छी ट्रांजैक्शन आ गई है और हम इसको बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हुआ यही, साल एक उन्होंने उस पर कोशिश करते रहे और उनसे फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुआ। अभी भी हमारी डिमांड वफाकी हुकूमत से यही है कि इसको वफाकी फ़ंड से बनाया जाए। अगर चाइनीज़ हेल्प लेनी है तो इस रोड के लिए लीजिए। और ये सिर्फ ये बात नहीं है कि ये सिंध के लोगों का फ़ायदा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की कारोबार के लिए ज़रूरी है। हम तो, मैं भी कुछ दिनों पहले लाहौर गया था, वहाँ लाहौर के इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे कहा कि जी ये क्यों नहीं बनता। मैंने कहा आप इधर बैठे हैं लाहौर में, आप वफाकी हुकूमत से कहें ये वफाकी रोड है। हमने कुछ तो वफाकी रोड नहीं है, आपने कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज में देखा है, वफाकी रोड था, सिंध हुकूमत ने बनाया उसे। लेकिन हमारे भी वसाइल महदूद हैं, हम इंटरनेशनली बोरो नहीं कर सकते इतना बड़ा अमाउंट। इसलिए मैं आपके तवज्जुह से इस कायदे आज़म की मज़ार के साए तले एक बार फिर कहता हूँ, कहूँगा कि जब अगली बार वज़ीर आज़म से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। अच्छा ये आदत से मजबूर, मेरी आदत से मजबूर। अब मैं आपको गिनाता हूँ, मैं आपको गिनाता हूँ नहीं, जो वज़ीर आज़म से मैंने मांगे और मिले, K4, बस कंप्लीट। एक सेकंड, 25 अरब माशाल्लाह। आपका कलरी बिगार फीडर की लाइनिंग जो K4 के लिए ज़रूरी है, 40 अरब का प्रोजेक्ट, 20 अरब हमारे, 20 अरब वफाक के। साइड के रोड्स वो वज़ीर आज़म साहब ने खुद 5-5.5 अरब के बढ़ के हो गया कितना। उसके अलावा PWD जो है गटर नाले बहुत बना रही है, वो अभी भी बना रही है, जो मेरा उस पर इतराज़ है, लेकिन अभी भी वो चल रहे हैं। इमरान खान से ले लिए थे, फिर वो इमरान खान को भी मैं कहता था यार छोड़ो इन चीज़ों को, कोई अच्छे काम करो इधर, और अभी भी वो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो कराची मेरा शहर है, हम सबका शहर है। मेरा शहर है। जैसे पूरे, आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। नहीं, मैंने आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा हम सबका शहर बिल्कुल है, मैंने कहा मेरा शहर शहर हमारा है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कराची मेरा शहर है और कराची की तरक्की के लिए मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, अभी पिछले दिनों, अभी कितना टाइम हुआ है, 10 दिन हुए, KWSSIP का पार्ट 2 $260 मिलियन वर्ल्ड बैंक से अप्रूव कराए कराची शहर के लिए, यही ऑगमेंटेशन के लिए। तो ये मैं तो यही कहूँगा कि कभी मेरी तरफ से तो ऐसे कोई तफरुक पैदा नहीं किया गया पूरे सिंध की डेवलपमेंट के लिए। अच्छा सीएम साहब, मेरा सवाल यह है कि एक जानिब हम जब कहते हैं 9 मई के वाक़यात, उसके सहूलतकार, फिर ऐसे ही लोगों से सियासी जमातें मुज़ाकरात की क्यों हामी, वफाकी हुकूमत क्यों ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है? अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ, मेरी बात सुने। 9 मई के जो भी लोग थे उनको तो आपने देखा सजाएं भी हुई हैं अभी 25 लोगों को, ठीक है। उसके अलावा उसके पीछे जो है उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। जब तक कोई कन्विक्ट नहीं हो जाता वो उस वक्त तक मुलजिम है, नंबर 1। सेकेंडली, जमहूरियत का हुस्न
यही है कि आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात तो दुश्मन ममालिक से भी किए जाते हैं, लेकिन हम इनको पाकिस्तान का शहरी समझते हैं। इनमें से जो मैं कहता हूँ कि अब मुझे जो ब्रेन वॉश हो गए हैं, अगर आपका बच्चा ख़राब हो जाता है तो आप उसको उठा के फेंक नहीं देते, उसकी इस्लाह करते हैं। तो ये इस्लाह के लिए मुज़ाकरात हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। और पाकिस्तान के लिए हम सब पाकिस्तानी मिलके, मैंने शुरू में ही कहा था कि कायदे आज़म का विज़न था, इसका हल हमारे पास है और हम सब मुत्तहिद होकर इसको इंशाल्लाह ताला। साहब आप दोनों से मेरा सवाल है ये कि आप ये बताएं कि हम आप दोनों से सवाल है कि हम उसी पाकिस्तान में रह रहे हैं जिसका ख्वाब जो है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी ताबीर कायदे आज़म ने की थी, ये वही पाकिस्तान है। देखिए, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। इसमें इमरान खान साहब ने कोशिश की थी कि उसको नया पाकिस्तान बना लें, लेकिन अब वापस उसी कायदे आज़म के पाकिस्तान में हम सब रह रहे हैं और जो बिगाड़ उन्होंने की उसी को ठीक करने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा, हम सिर्फ 9 मई की बात करते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के किसी बड़े बिजनेसमैन से पूछें कि उस नया पाकिस्तान बनाने की टाइम में पाकिस्तान की मईशत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। और अगर आप हकीकतन अगर सुनना चाहें तो आप हमारे दोस्त ममालिक से पूछें, जितने भी हैं, कि उनके उस दौरे हुकूमत में जब वो नया पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे तो हमारे सारे पड़ोसी ममालिक हमसे नाराज़ हो गए। पाकिस्तान की मईशत कहाँ ला के खड़ी कर दी और फिर नैरेटिव इतना मजबूत बनाया कि जब चाहे वो सहाफ़ी भाई हों, मीडिया के दोस्त या सियासतदान, उनको किसी बात के लिए तनकीद करते थे तो उनका जो मीडिया या सोशल